دم خوش گهدار و تماشاوانی نژاد برنامه روژوا ایرو دل گلبن. البجارتن هرمی لترکیه مجارا سرکیا روژوا نابخویا رایا گشتینه. پارتیا دستیلاتار آک پارتی دیگر پارتیا نژاد پرستا ترک مهپه هفیمانیا جمهور دامزراندیه. لعالیدن هفیمانیا ملات آدنا بین پارتیا کماریا گل جهپه و پارتیا ای کو اوجی کوکین خوش تفگران نژاد پرستا ترک دکره. پارتیا دموکراتیکا گلان HDP لگل چندین پارتین کردستانی اتفاقا کردستانیا با کریه کجالی رایا گشتیا کرد و باکوری کردستانی به گرمی هاتیه پیشوازی کرن. و انجام راپرسیان ده پیکانینا و هف پیمانیه دیارا باندورا خوکریه. لیدسی برا پروسیا هلبیجارتنان ده پیلک بنچاف کرن دست سر کرن و گرتنان آچالاکوانین HDP و ین کردستانی جی انجام ددن. دبن ناوی کود سوسیال مدیا ده بانگشیا تروری دکن اف چالاکوان تین تو مدبار کرن. پارتین کو کردستان دی ناوی وان دهه دوز لحمبروان هاتیه وکرن کو بین داخستن. اف یک چه کارگری لپروسیا حل بجارتنان هیا. ترکیه دی 31 آدارا ای سال ده دی بکار به حل بجارتنان دموکراتیک و آزادانه انجام بده. پیناسا تروری لی ترکیه چیه؟ کو اوقاس اکتیویستین سیویل دموکرات این کردین دست سر کرن تفگر سیویل دموکرات آب طایبتی کرد چه بجارده و آلترناتیف لی پیش هنه. بان مجارین روژویل با کره کردستانی امدلگل میوانی برنامه روژوی ایرو جو استودیو میا دیار بکری پارلمنتری پارتیا دموکراتیکا گلان HDP دیار بکری امام تاشر استودیو میا دیار بکری بگرن دست و بنرقین. سلاف کک امام روش تنه کو بدهان اکتیویستین پارتیا و هر وها اکتیویستین تفگرا سیویل دموکراتا کرد لترکیه ندن هدفا اریشان. اف یک گلو چه باندوری الپروسیا هلبجارتنین هرمی دکی؟ سلاف yani لسر HDP 3 سال داوی باندورا کی هری زیده هیه او بوی نجات پرستیا ترکی رو برو زیده دبه و اوی نجات پرستی ایک دمشینه به دست MHP و AK Parti ته مشاندن یعنی پولیتیکا کی نوجن اوانا و 3 ساله درخستنه هوله و لسر کردا و لسر نجات پرستی اوی پولیتیکا خود خوازن بمشینن جبر ویا ایک چالکوان و اکتیویست سیاست ایک کرد HDP'ye زیادتر باندور لسر HDP ته وگا به هزاران سریع 10,000 اندام HDP دزیندان آدنه و وقت تزانن صلاحتین دمرتاش و پارلمانتری HDP دزیندان آدنه دیساجی دادگاه ده زیادتر HDP پارلمانتو و ریوبری پارتی تین دادگاه ده روبرو تین جزا کرن و دخوازم وان باوین زندانا. اف سیاست کی نویل گورا ترکیه و 3 سال وان سیاستا و اف سیاست دخوازن ده هلبجارتنه دجی بسر کevin. اف هلبجارتن جبر وی زیده قیمت کاوی ددنه و وکا هبونو نهبونا خوشانی ددن. کی ویاد که yani AK Parti و MHP اتفاقا ملت او دخوازه ویهانه زیده تر نشام درخه هوله و سر ویا سیاست دمشینه yani امکارنا وها بیجن سیاست ترکیه ایرو لسر کردا تیمشاندن لسر تنبونا کردا لسر انکاربونا کردا دخوازن بمشینن به ویره yani لترکیه زیده عالی آبوریه ده پاشوچیه هم بیشتر $200 یورو زیاده بیه yani gel navam mala gel nikarın patates kartol nikarın pivaza bisin havka zede biye nikarın goş bisin havka zede biye dev bu siyasette duhazın dur kevin olsar kurda siyasete meşinin vakti ki AKP و MHP ve siyasete meşine CHP wan parti o duvan için Kek imam her vaha
te dest nîşan kir ku ev desteserkirin, binçavkirin, pêla girtinan bi taybetî li hember aktivîstên HDP têne kirin lê her wiha li gor agahdariyên ku em werdigirin li Bakurê Kurdistanê bê, li Rojavayê Tirkiyeyê bê. Yani gelek kes êku net perîferiya HDP nelde jî êku aktivîstên, sivîl demokratên, rojnamavanên ê Kurd ku behsa rastiya Kurd, pirsa Kurd dînin ziman hatine desteserkirin, hatine girtin, hatine binçavkirin, hatta ceza jî wergirtine. Divê çerçeveyê de gelo ev siyaseta gotûwekî nû di van sê salên dawî de pênase dike. Gelo perîferiya HDP jî derbas nekiriye û bûye pêlek dijî tevgera Kurd bikiştî. Rast e di 1924 de piştî ku nû kovara Tirkiye hata avakirin magazegonekî anîn holê 24 de di wê magazegonê li ser tunebûna Kurda, li ser înkara Kurda û li ser asimilasyona Kurda çêbû. û piştî wê magazegonê 1925 de Şeyx Saîd û hevalê wî wek tê zanin hate dalaqandin û bi hezaran Kurd dîsa dewçax hatin kuştin û koçber bûn. û di wê dem heta îro ew magazegon berdewam e. Yani dem pişkî sis biye, dem zêde eşk biye. Di 1908 de bêjin bi alî generala darbekî 12 îlonê çêbû, dîktatoriyalek hate Tirkî, ew dîsa di wê magazegonê de hêza xwestind û magazonka nû çêkir ji wê magazegonê xerabtir. Piştî wî ya di 1990 de notû sisê bi Vedat Aydin kuştina wî qetilkirina wî ya dibêjin bi Tirkî dibêjin qatî wî nayê feilî meşhûr bi Tirkî wisa dibêjin ew berdewam kir û bi hezaran kes dîsa Kurd hatin kuştin gundê wan û hatin şewitandin, bajar hatin şewitandin. Em karin bêjin nêzî 5 milyon Kurd koçber bûn ji axa xwe. Piştî wî di vê her sê salê paşîn de ya gunna zêde bajara xera kirin dîsa koçberî dîsa zîndan. Wextê ku vêya dikin ew naxin ferq naxin nava partî û rexistinê Kurda. Ji wan re Kurd be bes e. Belê. Tamamê Kurda li ba wan weka heve. Yani çalekvan ew rokî be zêdetir êriş ji ser wî ye. Îro çalekvan li HDP be zêdetî êriş de ser HDP sibê yekê din çalekvan be êriş de ser wan. Yani ji wan ji evê sîstemê re ew ne şert e. Yani nasname Kurd be bes e. Belê. Teferruatin. Belê. Kek îmam her wiha di binçavkirin, desteserkirin û girtina van çalekvanan de tometa li ser wan tê kirin dibêjin ku ve bangişeya terörê kiriye. Na pirsekî wisa derdikeve holê gelo pênaseya terörîzmê li Tirkî çi ye? Çi tiştin ê ku ev aktivîstên sivîl demokrat ku bi tometa bangişeya terörê têne pênase kirin û têne ceza kir. Kek Cemal em karin ew bêjin. Tirkî evê iktidarê her tişkiliye terör. Yani ew ku pîvaza ew ku te balicana ew ku firingiya difroşe pişkî zem hate dibe ew ji terorîstin. Yani li gora wan maneka terorîzê terorê nemaye kî ne ji wan be kî awan neke kî nedneve endamê vê iktidarê tev terorîst li bawan. Yani min dixwest ez tiştekî wisa bêjim kek îmam. Yani te xiste rewşekê de ku ez ê vê pirsê bikim yani dixwazim bizanim niha Kurdek rabî. Bêjê ez Kurdim. Kurd netewêyekin û mafê Kurdan jî çarenûsiyê heye.
ئەو یەک دکەوێ وێ چەرچوەیە بانگەشەیە تەرۆرێدە li bawan kî bêje ez Kurd im dikeve terorê yanî li gora wan bes ewiya ji wan re bêje kî li hikûmetê yanî li hemberî hikûmetê îro tişkî bêje ew jî dikevin nava terorê yanî ew ji xwe re tişkî wisa anîne li bawan her tişt teror e vî dixwazin ew ka xwe kar bebînin yanî iqtidara xwe emirê xwe dirêj bikin yani sîstemekî wisa hatiye avakirin di vê sîstemê de em karin bêjin dewleteka polîsa hatiye avakirin dewletekî li ser zor û zordestiyê hatiye avakirin yani ez parlamentoya de wextê axaftin min kir çend rojberê mehek nêz mehek berê min bi Kurdî çend hevok got hücumekî êrişekî wisa hate ser bir ku navê gotu çima bi Kurdî axaftin kir yani li ba wan yekî ya jî em bêjin yek di Ankarê li Stenbolê em bêjin trênê de ya da cîkî de her cîkî Qarabağ te Kurdî wextê axaftin bike telefon de jî êriş dixwe yani hewqasa li ba wan firqtine terör wisa xistine manekî ku herkes bawan terörist e ku ne ji wan be sibê CHP re jî kare bêje teröristî kare ji İYİ Partiya re jî bêje kare Saadetê re jî bêje yani ew keka wî tune pîvanekî zimanê wan tune ye em bêjin kekî îmam Şiye belê navnetewî wê manê cem wan teqîmeteka wî tune belê kekî îmam hevpeymanê sereke ê desthilatê Devlet Bahçeli berî çendîn rojan berî di sê rojan got ku ji xwe ne di tarîxê de ne di dîrokê de ne di coğrafyayê de ne hebûneka Kurdistanê hebûye ne navekî Kurdistanê hebûye gelo di sala 2019 de bi rastî dewleta Tirkiye hîn jî ji vê ra yanî ji tiştekî wisa ve tev digere ku navê Kurd nîne navê Kurdistanê nîne sala 2019 Sala 2011 de Serokkomarê Vega Türkiye Erdoğan wî got Kurd hene Kurdistan heye erdnigariya Kurd Kurdistanê û wisa bi nav kir ew çax jî Serokwezîrê Tirkiye bû lê îro di parlamentoya Tirkiyeyê wek parlamenterekî ez wextê bêjim Kurdistan wê hevokê bi ziman bînim ceza didin min qanûnekî wisa derxistine ez nikarim behsa Kurdistan bikim hewqasa divî de qedexebûn anîne ser vî hevokê vî zimanî tenê şixînê erdnigariyê şixînê êdin yanî bi tunî de Tirkiye îro li ser înkara Kurda û Kurdistanê siyasetekî tê meşan dikarim bêjim lê parlamentoya de çiqa wextê hevokekî ser Kurdistan bêjin êriş em tên xwin û ceza didin me wek tê zanin Osman Baydemir parlamenterê me berê HDP ji bûna xatirî vî cezakî zêde jî danê parlamentoyî dawiyê hata avêtin yani em karin ewiha bêjin îro çend diro sê ro berê sezayî temelî hevserokê HDP got em ê li bajarê Kurdistanê şaredariya me bistînin qîyamet li siyaseta Tirkiyeyê hate meşandin Kurdistan kiye Kurdistan tune yani hanîne bêjî Kurd jî tune baş kek îmam niha berî nizam yani berî çendîn mehan jî her Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan destnîşan kir got ku Tirkiye welatekî gelekî azada demokrat e ji derveyî ku şerê çekdarî tê dayîn mirov çi daxwaza bixwaze çi hêvî bixwaze çi tiştan biparêze dikarê di qada siyasî de wan tiştan bibêje gelo rastiya vê gotinê li ser erdê
معناوینا بی واتەیە yani li ser erdê evê gotirê tune Erdoğan ya jî serokê yani siyasetmedarekî Türk dibêje demokrasî heye rast e. Di dünyayê de du demokrasî hene. Yek a elîta a ku wî welatê îdare dikin çawa îdare dikin ji wan re demokrasî heye. Ji Kurdara li Tirkiyeyê de demokrasî tuneyê yekî ku bêjim kut rojnamevan ya jî polîtika ya jî siyasetê de alaqadar dibe ya jî bêjin jinekî ku malê ya jî bêjin yekî karker wextê bahsa ku bêje Kurdim Kurdistan bikin jê re ew tuneyê demokrasî tuneyê kare wî enî royê bavêje zîndana owsa avêtiye jî li ser Facebookê li ser Twîtê kî bahsa hevokekî Kurd kirine wan teva di dadgeha de ew kirin wan avête zîndana li Nertêlê Ewropa dijîn Kurdekî Ewropa dijî di Twîteke xwe de wisa gotibe wextê tê Tirkiyeyê wî digirin yani demokrasî di Tirkiyeyê de vêga di dünyayê de herê yekemînê rojnamevan di zîndana dene hewqasa zêde biye birêz ta şer min dixwest ez helbesta we wekî HDP bizanibim van rojan partiyên ku bi navê Kurdistanê li Tirkiye hatine damezrandin bi awayekî yasayî wekî Partiya Demokrata Kurdistanê Tirkiye wekî Partiya Azadiya Kurdistanê Partiya Sosyalîsta Kurdistanê Partiya Komünîsta Kurdistanê doza da axistinê li hemberî wan hatiye destpêkirin lê berî ku hîn biryara dadgehê bêkirin ji lîsteya partiyên siyasî Tirkiye navê wa hatiye derxistin. Nêzîka hiya we weke HDP li ser vê dadberiya Tirkiye çi ye? Yani wek ku tê zanin partî wextê tên avakirin li Tirkiyê programa xwe çê dikin û didin weka didin wezîrê hundir û ew partî tê damezan navê wî çi dibe bira bibe nikarin di gora qanûnê îroyê Tirkiyê nikare îtiraz bike lê di vê demê de dîsa evê dema ku nû ev sê sal vê demê de tamamê hiqûq û em bêjin magazagona xwe jî xistine derxistine ji li gora wî jî naçin û ev partî ku hatina avakirin tabela xwe navê Kurdistan dalaqandine û xebata xwe wa 4 sale 5 sale dimeşînin 6 sale dimeşînin hene îro li gora wan jî dawa vekirine yani em karin ewha bêjin tamamê Kurda siyasetekî li hemberî tamamê Kurda heye tê meşandin û yek li gora qanûnê Tirkiyeyê hatiye avakirin evan partiye navê wan em dibêjin Partiya Demokrata Tirkiyê Partiya Azadiya Tirkiyê Partiya Sosyalîsta Tirkiyê Partiya a Kurdistan Partiya Komünîst a Kurdistan evan her çar partî yani li gora magazagona Tirkiyê û li gora qanûnê Tirkiyê gere neyên girtin û gere wan jî tuştî çinebe lê ew ya hani dawa wan vekirine doz wan vekirine û dixwazin wan bikin çima wan dikin ji wan re berê name kişandine gotine gere win di navê we de Kurdistan heye gereke win veya biguher yani di bu dozî vekiriye ne uzma xatê tişkîlê çima navî de Kurdistan heye ya van partiye me çar partiye me jî gotiye ne em wî di navê me de Kurdistan heye em ê viya berdewam bikin em ew mafê me ye û em me wisa hatiye vekin em viya nayê guhartin vê ew kêm jê dernaxin navê Kurdistan ji ber wî ya dozeka nû vekirine di wê dozê de ji bo xatinê ku wan bigirin yani ji okê yani siyasetê wan qedexe bikin vêga dozeka nû hatiye wan vekirin arman çî ev e ku çima navê wan de Kurdistan heye em li her hawayî de li hemberî Kurdistanê
vekiri eşkere te gotin çend roj berê heftekî berê bû dîsa wezîrê navxweyê Tirkî got me nehîşt li Kurdistana başûr serbixweyî bêje avakirin me nehîşt ev ya li wir jî got yanî evê dijminantiya li ser Kurdan ne li terê li Bakurê Kurdistan li başûrê Rojava jî بله روزهات بجیل کک امام باندورا و نزیکاهی اینها پروسس که هلبجارتنین هرمیلی ترکیه هیا باندورا و نزیکاهی چه تاثیری ل هلبجارتنین هرمیل و پروسه دیگه کوباوایی که دموکراتیک آزادانه بریوه بچه yani evan politikayı İro hükümet demeşine yani AKP o MHP behevre ve politika kudmeşine kudvan hilbijartına de disa heza xu zede bike yani doka denk ve ka bajara kud destevi dene wan bajara ku zede bike ew jî pir jî ew kê tirsin bajarê İstanbulê li Ankarê wisa bajarê mezin ku zede bike ew ê bêje ev politika ku ve sê sale edmeşînê min rast e ez ew ya berdewam bikim ew ê îro çi dike ew jê zêdetir bandor deyne ser tamamê gelan yani Kurd jî Tirka jî êyê din jî çünkü îro bandor ser herkesî heye lê ku ev politika wê xelq tesdîq neke em bêjin li Ankarê İstanbulê û Kurdistanê li wan bajarê dinê dengê wan bikeve ev şaredariyê wan kêm bive ew ê gel jê re bêje ev politika ku dimeşînî weka siyaseteka demokratîk siyaseteka sivîl ne rast e ev ê politika xwe geret biguhere çünkü siyaset ta demokratîk wisa tê meşandir ککی امام هر وهاد ککی امام دی راپرسیان ده روشا هدف لباکوری کردستانی وکا گو خویا دکه پیش اتفاقا لگل پارتیون کردستانی کو با آوائی کی باش هاتیه پیشوازی کرن راپرسی دست نشاند کن کو دین دنگین هدف زیده ببین لباکوری کردستانی ev yek jî awayekî pozitif tifaq jî rola xwe tê de lîstiye wekî HDP nirxandina ve çi ye rast e ew ê di wî karî de ji bo ev Partiyê Kurdistanê em bi hev re tifaqekî ava bikin min jî tê de rol ser navê HDP tê de rol stend di wî xebata min jî bir baş çêbû ez buha bawerim û ew wisa çêbive sinerjikî pir mezin bide gelê Kurd. Çünkü yekîtiya Kurda, tifaka Kurda bi divê hilbijartinê de hatiye avakirin. Çawa hatiye avakirin. Berê de li Kurdistana Bakur dibêjin, başûr zam çawa dibêjin, nabêjin ama li vir zat digozin. Dibên çiya werin karin werin cem hevdû, lê Kurd nikarin werin cem hevdû. Ev gotin pir pir zêde tê gotin. Yekîtiya Kurda tune, tifaka Kurda tune. ev ya pir nava gelete gotin lê îro bi vî xebata me ku vê hilbijartinê de ev heft heşt hep partî û rêxistinê Kurd weka yekîtikî ava kirin di ser hilbijartina sîvyekê adarê ew pir sînerjîkî daye gelê Kurd ew ê deng jî zêde bive ew ê hêzî zêde bive ew ê temamê Kurd werin ser hişê xwe jî ew jî heye yek adoya ew ترسي دخه دلي اقتداري دبجه وان ما قصد کو كرت ناين جمع هفدو وا كرت بده اتفاقا خو چيكرن ترسه کی ورجي چيدبه افوسا باور دوی هل بجاتنه ده سرکفتنه کی او پرس بارچه و او اف سرکفتن اف سرکفتنا اف اتفاقا كردايه اتفاقا بارتي و رئيسنه گله كرده اتفاق بحثي كردستانا باکوره yani ev parti و رئیستن دورده تشکی دیروکی کرن که هاتنا وان جمع هفدو çünkü امکارنا وها بیجن هناك partiye me 1950 da hatna vakirin هناك partiye me 1907 de 8 de noti da vakirin nava wan de liberal parti hene nava wan de komünist parti hene nava wan de partiye demokrat hene nava wan de partiye sosyalist hene evana tut deme de هاو قاسا ناتنا جمع اتفاقی ده نوا 40 سال ده 5 سالی ده ایرو اوه اتفاقی اوسا فره هاتنا جمع هفدو
moralekî motivasyonekî hem dide gelê Kurd moral motivasyonekî li hilbijartinê de jî bi ser kevin çünkü ev tifak bi ewkê çêbû yani bi daxwazekî çêbû daxwaziya gel hebû digotin yekîtiya Kurda gere Belê. bê avakirin divê de jî rol partiya mezin bela ku a HDP bû a keve hilbijartinê HDP bû HDP jî evê rola xwe vê xebata xwe anî çî em çûn ceman partiya ew partiya jî wan jî aynî di ser viya got ku hewqa sal di ser Kurda bandoreke ye sed û nedî sed şaredarê Kurd qayyum hatiye avakirin avêtin li ser wan yani Belê. bê hiqûqî hatine stendin yekîtiya Kurda şert de jî ro pêş digere çê bibe di vî havayê de tifaq û yekîtiya Kurda de vê hilbijartinê de çêbûna wî ji bo gelê Kurd moral û motivasyoneke pir baş e ew ê deng az êde bike wisa bawer Belê em jî spasiya te dikin Birêz İmam Taşer parlamenterê Partiya Demokratîk a Gelan HDP ku stûdyoya me Diyarbekirê Türgelman. Temaşevanên hêja hatin dawiya bernameya Rojev ya îro heta bernameyek dina Rojev her şan.